بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde aytadi: "Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyakul hayran ev la yasmut." Kimde kim Allah Taala'nın barlığına, birligine, ahiret gününe işense, жақсы söz söylesin, cevin çıkmasın. Allah Tebaraka ve Taala'nın süyüktü peygamber etdi. İmandın belgilerinden, imandı o adamın belgisinden birisi, жақсы söyle, cevin çıkmaydı. Başka bir hadis: "Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim dayfa." Kim Allah Taala'nın barlığına, birligine, ahiret gününe işense, konağın sıylasın dedi. Konak mimandı sıylagandık, imandı oluqun alamatынан. İmansız ne gökesek eşikten kirdeler beydi. Hurmatlı Müslüman, bir Allah Teala Kur'an'a gelip: "Ya eyyühellezine amenuttakullah ve kulu kavlen sedida." O Allah'ın barlığına, bilgine iman getirgen bendeler ve kulu kavlen sedida. Tüz sözlü söylögüler. Çındıktı söylögüler. Hurmatlı Müslüman bir toğanım, danışman et, erkan nas, en jogor adam, büyük adam. Akalluhum hadisen anin nas, adamlar jönünde az söylögen adam, en jogor büyük adam. Sen bende olup özüңнің kemçiliginden alek bol. Birödün kemçiligini araba, andıba. Erkan nas, akalluhum hadisen anin nas. Adamlar jönünde az söylögen adam, en jogoru büyük adam. Ve enqan nas, en taza adam. Ve enqan nas ahsanuhum zannan bin nas. Adamlarga жақсы gümende olgan adam en taza adam. Bugün tileke karşı amandık, аңдығаныбыз эле жамандык болып қалды. Atqan nas. Atqa taqvadar adam kim? Atqan nas aksaruhum sa'yan fi hidmetin nas. Adamlarga kızmat kılam dep köp жүрген adam en takvadar adam. Biröөгө пайдасы тиейин деп, biröөгө жардам берейин деп. Ошондон урматтуу мусулман bir туганым, жүрөгүңөр ак болуп, ниетиңер жакшы болуп, тилеңер де тыйып, же жақсы сөз сүйлөп жашагыла. Бул дүнөө эч кимге тирек болуп калган эмес. Баарыбыз өтөбүз. Бүгүн адамдар тирүү эмес, өлүктөрдүн артынан сүйлөп калды. Gıybattardын эң жаманы өткөн адамдын артынан сүйлөгөндүк. Же барып кечирим сурай албайсың. Барып мени кечирип коюң, хакыңызда гыйбат кылып койдум эле деп айта албайсың. Ошондон арабтын bir шайыр айтат: "Жарахату синани лаха тиаму ва ла ялтаму ма жарахал лисан." Найзанын жарасы айыгат, тилдин жарасы айыкпайт. Кыргыз жөнүндө айтып коюң го. Буттан жыгылган турат, тилден жыгылган турбайт дейт. Тилим бар деп ар нерсени сүйлөй бербе. Tildin söğügü жоқ dedi, бирок söğüттүн тили жоқ деген. Tilde söğük жоқ. Бирок 32 söğük мени тосуп койгон Аллах Таала. Жаагыңды жап дейт. Адамдын мүчөсүндө эң күчтүү эмелерден бирөөсү жаак. Урматтуу мусулман bir toğanım, акыл канча аз болсо, акыл канча кыска болсо, тил ошончо узун болот. Акылы көп адам тилини тиштейт. Akıllı kem adamdın tili ne olur? Öte uzun olur. Oğzunu açmagan balık kayırmaka düşmeydi. Sen de oğzunu köyrek yapkın, bir ölün kayırmaka düşüp kalbay. Sebep her bir adam senin tayip jıgılışыңды аңдайып тұрады да. Emne deydi eken. Bir adamға öküm beristen burada bir öden uğup öküm berip da, özünen uğup durup bilgin bir öde. Falançanday, pustançanday dese, bir öden uqqanыңа karap öküm berbe.
Өзің өзінен ұққын. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тилди кандай? Ахиретке, Аллах Тааланын барлығына, бирлигине, ахирет күнүнө ишенсеңер не дейт? Жакшы сөз сүйлөгүлө, же үн чыкпай отургула дейт. Ошондон тилибиз боло турган болсо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам туба, бактылуу болсун. Бейиште туба дарагынын астында ойлосун. Лиман важада фи сахифати истигфаран касиран. Кыяматта амал дептеринде ким истигфарды көп тапса. Кыяматта тетрадыңды алсаң, амал делоңдасаң, истигфар көп экен. Эң бактылуу бол. Кээ бирөөнүктө сөгүнүш, кээ бирөөнүктө гыйбат, кээ бирөөнүктө ушак. Зубайр ибн Аввам радиаллаху анху кала Расулуллах пайгамбар айтты дейт саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман хабба ан тасурраху сахифатаху", ким кыяматта делосун алганда кубанууду, сүйүнүүдү кааласа, "фальюксир фиха минал истигфар", ошо тетрадага истигфарды көп жазсын дейт. Эми истигфар кандай урма? "Ман лазима ал-истигфара", ким тилиге дайым истигфарды үйрөтсө, астагфируллах, астагфируллах, "жа'ала Аллаху лаху мин кулли зыйқин махраджа", ар бир проблемадан чыгып кете турган Аллах жол ачып берет. "Ва мин кулли хаммин фараджа", ар бир кайгыңды жоет. "Ва разақаху мин хайсу ла яхтасиб", сен план кылбаган жерден рызкыңды берет, рызкыңа береке берет. Кара, Ибн Мас'уд айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман кала астагфируллах, астагфируллах аллази ла илаха илля хуал хайюл кайюм ва атубу илейх". Астагфируллах, кечирим сураймын. Ла илаха илля хуал хайюл кайюм, тирүү болгон, жалгыз болгон Алладан, ва атубу илейх, ага тобо кыламын десеңиз. Гуфират зунубу ва ин кана кад фарра мин аз-захфи. Захф деген душмандарга каршы туруп мекенди, динди коргогон кезде аркага качуу эң чоң күнөө. Бирок могу истигфарды айткан адам ошол бетме бет согуштан кайткандын да күнөөсүн кечирет дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Көбүрөөк истигфар айталы. Тилибизди мана Рамазан айында кээ бирлер орозону башкалар үчүн кармайт да. Кимде? Ороза кармайт, бирок башкалар үчүн. Кантип? Ороза кармаган бирөөдү гыйбат кылат. Ороза кармал бирөөдү ушак кылат. Туткан орозоңдун соогун ошого берет кыяматта. Эмне үчүн кыйналып, чаңкап, суусап, бирөөлөр үчүн ороза кармаш керек? Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала берген чоң ниматтардан бир улуу нимат бул тил. Исламдагы эң улуу нерсе, эң жакшы нерсе эмне десе? "Ва антамута ва лисанука радбун би зикриллах". Алланын зикри менен тилиң өлдөнүп, ла илаха иллаллах, субханаллах, алхамдулилlah деп жан берүү дейт. Оңой экенди айтып коем дейсиңби? Тилиң үйрөнбөсө айта албайт. Өзүңдү сынап көргүн бир. Галалиотто бир машинаңды тайсынчы, эмне дейсиң биринчи? Subhanallah, la ilahe illallah deysin mi? Ha? Şu bilin deysin mi? Ne deysin? Tilin emnege öyrөнгөн? Ошого урматтуу мусулман бир тууган келгиле. Тилибизди Аллахнын зикриге үйрөтөлү. Subhanallah, alhamdulillah. Бирөө түп деп коет. Андай эмес. Машаллах. Subhanallah. Allahu akbar. Жараткан Аллах Таала баарыбыздын тилибизди зикир кылган тил берсин, шүгүр кылган жүрөк берсин, Аллахнын сыноогуна сабыр кылган дене берсин. Сабыр кылыңыздар иншалла, 13 пара болуп калды. Бүгүн Рамазандын канчасы нече күн калды? 22 күн калдыбы? Кудай Таала көп Рамазанга жеткизсин. Эгер инсандар дейт, орозо жана орозонун ичинде кандай улуу ниматтар, орозонун кандай фазилети бар экендигин, орозодо инсандар кандай дозоктон кутуларын, ибадаттардын эсе-эсе жазыларын билгенде, адамдар жыл 12 ай орозо болсун деп үмүт кылат эле дейт. Тамыла бир айды зорго карап атабыз, 12 айды эмне кыласың дейсиң? Кыш айы, машалла.
Kış kelgen kezdе түні uzun қиямда тұруға. Күндізі қысқа ораза қармауға. Сахабалар қышты айтып екен. Не дешіп екен? Қышты қарылардың, қиямда тұрушылардың сезоны деп. Қиямда тұрсан қанша? Мұна азы машалла 10:30-да орасың, елестеткен 6-ға ұйықтасаң қанша сағат болады? 12-ден 6-ға 6 сағат. 12 сағат ұйықтайсың ба? Мүрзөдө ұйқы жетішет. Мана, кейбірің түу елестеткенле, бізден 4 жыл, 500 жыл өткендерді мүрзөдө жатат ұйықтабасыр. Hazreti Umar'dan kaçan ey salası dese, cennetin astanasını atta ötkönde ey salamına gerek. İnşallah cennetka kirüge beldi beken baylağınızlar. Ayyamen ma'duda sanalı күндер kaldı. Sanalı күндерде bekem ibadat kılalıyım. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, İmran Qarı İsra suresini okudu. İsra suresi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din Merajga kötörülgön jönünde habar bergen sure. İsra suresi başlalısı Subhanellezi asra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilal mescidil aqsa ellezî barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir. Sadakallahu azim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik misyasını atkarıp 10 yıl imanға la ilahe illallah Muhammed Rasul kelimesine çakırgan kezdе Mekkelikler peygamberdi ukbastan peygamberga düşmanlık kılıp peygamber Mekke'den 80 çakırıp alыс Taif'e barıp Taif'ten taşbaran bolup kelgen yılı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ömür yoldaşı daim kuçağı menen suyusu menen malı mülkü menen kurbanlık bolgan Hadiçe nevz kaza olup kaladı. Hadiçe nevz menen bir cumanın arasında peygamberdi sırtkı düşmanlardan korkugan çoğun atasının bir tuğanı Abu Talib ölüp kaladı. Peygamber 10. yılda Amil Huzun kaygı kapacılı деп ataydı. Peygamber жердегілерге imanға çakıralbastan, adamların imanға kirbegendiginden, peygamberdi düşünbesinden, taşbaran kılgandan kaygırıp jatkan kezdе, jaratkan Allah tabarı bir keçede peygamberdi uktap jatkan töşöktön, Subhanellezi, Subhane, usabbihullah, unazzihullah, min kulli naqsin, bardı kemçiliklerden aru bolğun Allah'ın kudreti bu. Kimin kudreti? Bende keyede özüңнүн tarazına, özüңнүн akılına salsan, peygamberdi bir keçede Mekke'den Palestinaga kantıp alıp kelip Aksa'ga de oylaysın. Zamandı kim jaratkan? Mekendi kim jaratkan? Vakti kim jaratkan? Subhanellezi, al ulu Allah, kudretli Allah, bardık kemçiliklerden aru bolğun Allah, Subhane asra. As-sayr keçende jürüp aytat. Neni aytetken? Keçede. Asra bi abdihi, özünün bendesini bir keçede al. Minel mescidil haram, ıyık mescid-i haramdan, Mekke'deki mescid-i haramdan özünün bendesini ilal mescidil aqsa. Bugün jetim kalgan, Müslümanlardan alыс bolup, Yahudilerden tepsizde kalgan Aqsa mescidine bir keçede alıp geldi. Subhanallah asra bi abdihi leylem minel mescidi. Mescid-i haramdan ila mescid-i aqsa, mescid-i aqsaga Ellezî barakna havlehu. Anın aylar uşunday berekeli kılıp jaratkanbız. Subhanallah asra bi abdi leyle minel mescid haram ilal mescid aqsa ellezî barakna havlehu linuriyehu min ayatina. Dağı bizim kudretlerimizni Allah kanday kudretli zat ekenini körsetүү üçün innehu huves semiul basir. Allah bardık neseni uğuçu, jana bilүүчү zat. Peygamber sallallahu aleyhi bir keçede elestet. Sen özüңdүn akılına salsan, jer menen kündün aralığı 92 milyon mil alыстыкta turат. Kança? Saatıga 600 kilometre uçkan bir raketanı başkanı jönötsöң, kançada jetedi? Kança жылдаган aylarda jetedi. Bırak 92 milyon mil alыстыкta kündün nuru 8 minutta jerge jetedi. Al kimnin kudreti? Allah. Sen bende özüңnün tarazına salsan, kantip ele deysin de. Kerek bolsa Allah keçeni, zamandı jaratkan Allah, vakti jaratkan Allah, özünün bendesi Muhammed aleyhisselamdı. Minel mescid-i haram, mescid-i haramdan bir keçede Kabe'da mescidin aldığı Aksa mescidine alıp geldi. Aksa mescidine kelgende bardık peygamberler menen 2 rekat namaz okudu. Ne demekçi? Ey Muhammed, İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Muhammed bardık peygamberler başkaça bugün düşünüştü boluştur üçün
эстафета сага сенин үммөтүңө. Жердеги бүгүн бузукулуга, жердеги иманга ла иляха иллаллах кел. Сен жана сенин үммөтүң жооп берет. Биз милдетти аткардык деп пайгамбарга тапшырды. Масжид Аксадан пайгамбар Ми'раж асманга көтөрүлдү. Ми'ражга көтөрүлгөн кезде 7-чи асманда Аллах табарак ва таала 50 вакыт намазды фарз кылды. Муса алейхиссалам: "Ey Muhammed, үммөтүң 50 вакыт окуй албайт. Оор келет, Алладан жеңилдик сурат" dedi. 5'ti aldı, 5'ti aldı, 5'ti. Кайра ахырында 5 вакыт намаз калды. Аллах табарак ва таала менин сөзүм өзгөртүп айтты: "Ey Muhammed, сен үммөтүң 5 вакыт намазды окуса, мен биринчи фарз кылган 50 вакыт намаздын соогуну берем" dedi. Ми'раж, ас-салат ми'ражул муъмин, намаз имандуудун ми'ражы. Сен денең менен 7-чи апрель болсун, башка болсун, Централь мешітте турган менен, акылың менен, рухуң менен Аллага көтөрүлөсүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Ми'раждан алып келген эң чоң белеги не экен? Намаз. Пайгамбар алейхиссаламга эмес, пайгамбар биздин пайгамбарга берилген аманат, силерге аманат. Балдарыңарга, неберелерге, башкаларга намазды үйрөткүлө. Бирок токтойын деген маселе эмес, бул эмес. Исра сүрөсү ушул баян кылат. Исра сүрө Субхана деп башталат. Аллахтын бардык кемчиликтерин алуу болгон Аллах таала Субханалла, усаббихуллах, Аллага тасбih айтам, Алланы бардык кемчиликтен аруулаймын деген. Кээде сен бир таң калышуу нерсеге карасаң, кичинекей балаң машалла басып Субханалла, бул Кудайдын кудурети. Машалла балаң тиши жок эле тиш чыгып калды, Субханалла. Балаң сүйлөп калды, аны сүйлөп Субханалла, ал кудурети Алланын кудурети менен. Бала төрөлгөн кезде эле эч нерсени билбейт бул дүйнөдөн. Эненин эмчегин эмишти ким үйрөттү? Субханалла, ал сезимди Аллах берди. Ошондон урматтуу мусулмандар, бүгүн кичине күчкө толуп алып, мен эмнеге сажда кылат элем деп текебирленесиң. Сен ким эрең кече? Бирок ошо Исра сүрөсүндө Имран Кар окуган, Исра сүрөсүндө мен токтолоюн деген болсо, لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Дагы бир аят. Зинага жакындабагыла. Зина кылбагыла эмес, зинага жакындабагыла. Неге жакындабагыла? Никесиз бирөөлөр менен кумарды кандыруу, никесиз бирөө менен жыныстык ишке барууду зина дейт. لا تقربوا الزنا. Аллах таала зина кылбагыла эмес, керек болсо зинага жакындабагыла. Зинага жакындабагыла кандай? Телефон алышуу, жыртаңдашуу, жолугушуу, жалгыз калуу, бул жакында бар, уже бул эменин чакырыктары. Ла тaqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Бул эң жаман чоң күнөөлөр. Эң жаман арсыздык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла язни зани хина язни ва хува муъмин. Зина кылган адам зина кылган кезде анын иманы болбойт дейт. Иманы ажырап чыгып кетет, булут сыяктуу. Эгер иманы бекем болсо, ошол арам зинага барбайт эле. Ла язни зани хина язни ва хува муъмин. Имам Шафи өзүнүн бир кыска ырсаптарында Имам Шафи чоң шайыр болгон. Не болгон экен? Шайыр, акын болгон. Ал киши мындай дейт: "Эй эркектер, намыстуу бол, аялың да сактайт анан намысын. Эй эркектер, намыстуу бол, анан да сактайт аялың да намысын. Мусулмандын сапат эмес, арам жолго барышың, зинага барышың. Мусулмандын сапат эмес. Зина кылып ойнош күтсөң карыз болот мойнуңа. Эрте кечтир үй бүлөңдө бирөө төлөйт карызын. Зина кылып ойнош күтсөң карыз болот мойнуңа. Эрте кечтир үй бүлөңдөн бирөө төлөйт карызын. Эй бузуку, зинакар. Зина кылуучу, никесиз бирөөдүн кызына, бирөөнүн келинине, башка. Эй бузуку, башкалардын бузган үйүн ортосун урмат көрбөй бул дүйнөдө кор болуп, спид болуп, сифилис болуп өтөсүн. Спид, сифилис деген менин эле сөзүм. Тегиң таза шарапаттуу болгондо, тегиң таза шарапаттуу никеден төрөлүп, адал сүт демгениңде, тегиң таза шарапаттуу болгондо, бузбайт элең мусулмандын ордосун. Бир мусулмандын үйүнө барып, бирөөдүн кызын, бирөөдүн эмесин никес кылбайт элең. Зина кылсаң зина болот үй бүлөңдүн ичинде. Түшүн муну. Акыл болсо, иман болсо дилиңде. 1000 дирхамга, 1000 сомго, 1000 сумга, 1000 рубльге зина кылсаң жашынып, 1 тиынсыз, 1 рубльсыз зина болот үйүңдө. Урматтуу мусулман бир тууганым.
Ошо зинага жакындаба деген. Экинчи азыр Мухаммад каарып окуп аткан сүрө Кахф сүрөсү. Кай сүрө экен? Кахф сүрөсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ар бир адам өзүнүн досунун дининде болот. Кимди дос тутууду тандагыла дейт. 4 досуң алкаш болсо 5-нчиси сенсиң. 3 досуң зинакар болсо 4-нчиси сенсиң. 4 кумарбазга дос болсоң 5-нчи кумарбаз сенсиң. 3 даватчы болсо 4-нчиси сен даватчысың. 5 имандуу болсо 6-нчы имандуу сенсиң. Досуңду ким экенин айткын, кимдигиңди айтып берем дейт. Пайгамбар алейхиссалам ар бир адам досунун дининде болот. Кыргыз деп койгон, жакшыга жанаш, жамандан адаш. Кудайым бизди жакшыга жанаштыргын, жамандан адаштыргын. Шеригиң ала каргы болсо, жегениң пок болот дейт. Орай айтылган, бирок туура айтылган да. Шеригиң алкаш болсо, сен ошону ичесиң да. Шеригиң наскаш болсо, настан бер дейсиң. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, досуң ким экенин айткын, кимдигиңди айтам дейт. Биздин залкар жазуучу Чыңгыз Айматов адам баласы үчүн эң кыйын күнүгө адам болуу дейт. Кудайыма шүгүр, бардыгыбызды Аллах Таала адам кылып жараткан. Бирок адам сүрөтүндө гана болбойт. Кылык жоруңда, мамилеңде, улууду урмат кылууда, кичүүдү иззат кылууга, ата энени сүйүүдө адамбызбы? Бүгүн адам сүрөтүндө болгон айвандар аялдын мурдуну жулуп алып атат, кулагын кесип салып атат, кабыргасын сылдырып салып атат. Бирок эч бир эшек экинчи эшектин мурдуну же кулагын жулуп салган эмес. Жанагы аракты эшекке берсең ичпейт. Итке берсең ичпейт. Адам баласы үчүн оор аманат тапшырылган. Адам болуп жашоо өтө кыйын. Айтайын деген маселе, урматтуу мусулман бир тууганым, арабтарда эң жаман сөгүнүш, муну көп айтып жүрдүм. Бизде бирдеме деп айтышып кетсең, жаннат кадамынын астында болгон энеден алат да. Эненин эмне себеби бар бул жерде? Эң жаман адам өзүнүн ата энесиге наалатап келген адамдар. Ким өзүнүн ата энесиге наалатап келет десе, бирөөдүн атасыга наалат айтсаң, сенин атаңа наалат келет. Бирөөдүн энесин сөксөң, сенин энең сөкүлөт. Бирөөдү акарат кылсаң, сенин атаңа акарат кылынат. Ошондон урматтуу мусулман болгон, биздин баткенде айтат да, баткенчилер. Бирөө сурап калса, "Мага кандай адам?" десе, элден чыгып калган, алкаш, бузуку, урууга бөлгөн, улутка болгон эң жаман адам кандай адам десе, күрөккө турбаган адам дейт. Кандай дейт? Күрөккө эмне турбайт? Мындай нажасат алып таштай бересиң го. Бул күрөккө турбаган адам дейт. Чү күрөктө ham кармагың келбейт да. Арабтарда эң жакшы адамды сурасаң, кандай адам десең, Ибн Халал дейт. Адал сүт эмген, адал эмгек менен багылган бала. Адал адамдын баласы дейт. Адал баккан, адал сүт эмген дейт. Халал никеден төрөлгөн деген сөз. Ибн Халал. Мо мен бизнес кылам дедим эле, буга кошуна болом. Ибн Халал десе, кызыма жуучу болуп, Ибн Халал, халал адам баласы бере бер дейт. Эч башка кадатайсыба керек эмес. Эң жаман адамды арабтар Ибн Калб дейт, иттин баласы дейт. Күрөккө турбаганды. Кой, ит менен мамиле кылбай эле кой деген сөз. Бул хадис эмес, азыр айта турган сөзүм. Жөнөкөй бир тамаша, чындыкка жанаша болгон бир аңгеме. Арабстанга барганда майты умрачылар отур, ажыга барган адамдар Арабстанда издесең да итти таппайсың. Ит көрүнбөйт. Итти мал багууга, королукка, католдукка, башкага ууга үйрөтүп бакса болот. Андан себеп жөн эле балконуңда жетелеп алып житташып, диванга алып жаткан ал болбойт ал. Ит кийимиңе тийип калса бейнамаз болот. Аны жууш керек 3 жолу. Идишиңди тили тийип калса 3 жолу жууш керек. Арабстанда жашаган ит иттигинен намыс кылып кеттир. Арабтар эң күрөккө турбаган адамды түшүнүңөр да. Ит дейт экен да. Иттин баласы, ит өзүнүн иттигинен намысы келип айтат экен, мен кээ бир адамдардан жакшымын го. Ит болсом да. Ушул жаман алкашты, бузукуну, аялын урганды, баласыга карабаган эң жаман адамды мага теңейт. Ит болбой эле коеюнчу деп токойго келиптир дагы. Арыстан дептир, шеф дептир, мен атымды өзгөртүп коеюн. Мен бетте жашай албай калдым, намыстанып кеттим. Эң жаман адамды мага теңейт. Арыстан айтты, сен итсин, иттин баласын ит бойдон каласың да. Эшектин баласы кодик болот. Койдун баласы козу болот. Уйдун баласы торпок болот. Сен итсин, ит бойдон каласың. Жок, ит болбойм дейт. Эмнеге ит болбойм десе, эң жаман көрөккө турбаганды мага теңейт дептир. Анда болуптур дептир. Бир экзаменден өтсөң атыңды өзгөртөм. Кантип өтөм? Могу койдун бир саны этин алып бар дагы үйүңө сакта. Эрте менен мен келем.
Ошо эт бойдон калган болсо, сен атыңды өзгөртүп коем деп. Жакшы элекен алып келиң этти деп анан. Этти чебиге алып келип коюптур, итти кармап жегиси келет экен да. Аяк өтөт, бияк өтөт, өзүгө жол издейт анан. Эми арыстан мени жебе деди го. Этке бирек карап койсом эчтеси болот деп. Жак карап өтөт экен, бияк карап өтөт экен. Шилеке аяк жегиси келет. Кумары кармайт. Арыстан мени жебе деди. Бирок жанына келип жыттап койсом эчтеси болбойт го дейт. Аяққа өтіп жыттайды екен. Жыттағаннан кейін шілеке ағып жегісі келеді, иттігі қармайды. Арыстан мені жебе деді. Бірақ телемді тигізіп ақары дамыны көріп қойсам ештесі болмайды ғой. Аяққа өтіп бір жалайды екен. Екінші, анан шілеке ағып иттігі қармайды екен да, өзіге жол. Бұл менің сөзім. Ну іште ит болсам. Иттер ит бойдан ле жүрет қой. Bir құрсақты тойғанын айтпайсың ба? Bir қойдың еті тұрса бір сан. Ушун жебей калам ба? Башка иттер жүрөт камак ошогон жолу ит бойдон. Этти жеп коюптур. Эрте менен арыстан кесе, койругун дүмгө кысып жерди карап турат экен. Шымга сыйып койгон баладай бол. О ит! Иттин баласы. Мен сени ит дедим беле? Ит бойдон каласың дедим беле? Кана ит десе? Эт кана десе? Жерди карайт экен. Ит айтыптыр. Мен ит болгон менен кээ-бир бенденен жакшымын. Кожоюн жугунду береби, сөөк береби мен разы боламын. Кээ-бир адамдар Кудайдын бергенине разы болбойт. Мен ит болгон менен кожоюн жат деген жерде жатам. Кээ-бир адам баласы Кудайдын айтканын аткарбайт. Мен итмин. Ит болсом да мен түнү менен кожоюнду коргоп уктабай чыгам. Кээ-бир адамдар түнү менен 12 саат, 10 саат уктайт. Кожоюн болгон Алланы чыгып бир эстеп 2 рекет намаз окуп койбойт. Бирок эми ит болсом да ит бойдон калайын. Сени, мени баарыбызды Аллах Таала адам кылып жараткан. Адам болуп алып акырын эми ороза чыкканда эртең кичине жыттап койсом, бир тос айтып койсом ичпегенден кийин кичине алып койсом, эми анан сен ошо иттен эмне айырмаң бар? Эми мен төшөккө жатпагандан кийин таксиде бирек кармалап койсом, жыттап койсом, анда иттен эмне айырмаң бар? Ошо адам үчүн ең қиын нәрсе, бірақ айтайын деген мысалы Каф сүресінде, қай сүресінде? Исра сүресі мен Каф сүресін байланыштырайын деп отам. Каф сүресінде Аллах табарaka ва таала "Ва калбухум баситун зираихи бил васит" жаш имандуулар қачып келіп үңкірге кіреді. 309 жыл үңкірде жатады. "Ва нуқаллибу затал ямин ва затат шимал" аларды оңға, солға аударып тұрдық дейді Аллах табарaka ва таала. Бірақ ит болса үңкірдің алдында вакалбухум баситун зираихи бил васит өзінің зира деп мынаны айтады. Нені? Чықанақтарын жерге қойған бойдан көрген адам қорқып кетеді дейді арқаға, тирүү екен деп. Адам баласын өзгертіп тұру, ит ұшы бойдан тұрыр 309 күн. Емнеге адам баласын Аллах Таала ва нуқаллибу затал ямин ва затат шимал аударып тұрдық дейді? Адамның баласы чиріп кетеді. Жата берген жерде. Бүгін аз медицина ойлап тауып атпай тұрды емелерді. Бирок иттин денесinin составында bir сұйықтық бар екен, ал ажырап терisi бұзылбайды екен. Жерде қанша тұрған менен. Чирип эме болуп кетпейт екен. Айтайын деген бұл маселе емес. Арабтарда ең жаман сөгіш не екен? Арабча итти кәлбун дейді. Каф, лам, бе. Қанша тамға? Кәлб. Қанша тамға? Бирок манауы ең жаман ит болған менен Каф сүресінде неше жолы келген? 4 жолы му? 4 жолы ит деген сөз келеді. Каф сүресінде кәлбун 3 тамғадан тұрып ит деген сөзді оқысаң 30 соғып аласың. Қанша? Неге? Бұл Каф сүресіндегі ит ал имандууларға жолдаш болған үшін. Имандууларды үңкірде келіп қорғаған үшін. Бұл жөнөкөй ит емес. Керек болса, урматтуу мусулман бир тууганым, кыяматка чейин Куран окула турган кереметтүү Куранда ошо фитиятун аману би роббихим. Жаш жигиттер жаштыгыдан Аллага иман келтирген жаштардын ити да кыяматка чейин Куранда окулат. Ал иттин өзгөчөлүгү эмне? Ал жакшы адамга шерик болду. Жакшыга жанашкыла. Жамандан алыс болгула. Жакшы менен жүрсөң, жетесиң муратка, жаман менен жүрсөң, қаласың уятқа.
Ана жақшы адамдарға қошылған имандылардың ити керек болса Құранда, арабтарда ең жаман сөгіш жаман ит болған менен Каф сүресіндегі ит кәлп бұл имандыларды үңкірде қорғап отырған үшін, имандылардың жанында болған үшін Құран-ы Кәрімде аталып, қияматқа чейін қыраат болып оқыла тұрған, оқыған сайын вакалбухум баситун зирай оқысаң, соғып ала тұрған болып қалды. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, жакшы менен жүрсөң, атыңдағы жакшы калат. Карап туруп, Кудай рахмат кылсын. Мисалы да. Мына Тойгон ажы маркум Чубак ажынын жанында 12 жыл бирге жүрдү. Чубак ажы менен өтө кызмат кылды. Чубак ажыга көп нерселер, кээ бир саясий, башка дипломатиялык нерсе, көп нерсени айтты. Бүгүн молдолордун катарында жүргөн эмне? Ошо жакшы адамга жанашкан үчүн, жакшынын жанында жүргөн үчүн. Бирөө айтса, "Я койчу паланчы немесиби?" дейт да. Бир алкаштын урунун жанында болсоңчу. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Бул жашоодо айлана чөйрөдө карап, жакшылар менен достошолу. Бүгүн кээ бир достор бийлигиң үчүн дос болот. Кээ бирлер байлыгың үчүн дос болот. Керек болсо эң жаманы кээ бирлер аялың үчүн дос болот. Эң жакшы дос Аллах үчүн достошкон. Кудай үчүн дос болу, иман үчүн, дин үчүн. Урматтуу мусулман бир тууганым, Каф сүрөсүнө келип, даванды ачтык. Кур'ан-ы Кәрімдің ортосында азыр. Эми калган 15 пара калды. Белди бекем байлагыла. Кудайыма шүкүр, мечитибиз дагы эле толук, 2-3 этаж. Аман болгула, бар болгула. Ийик Рамазан айында Аллах табарак ва таала туткан орозолорду, кылган хайыр ихсандарды Аллах кабыл кылсын. Амин. Аллахумма афлана зунубана ва кафирана сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahimin.